ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸದನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಿನ್ನೆಯ ಮಾತು, ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು, ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಮೋದಿ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಮಯ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರದಿ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಸಹಜವಾದ ಕುತೂಹಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಜಂಟಿ ಸದನವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾಷಣ, ಅದಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ? ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಕುತೂಹಲ ಇದು. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ಅಸತ್ಯ, ದ್ವೇಷವನ್ನ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರುವವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಾದ, ಈಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಶಿವನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರಾ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಉತ್ತರ ಏನು? ಈಶ್ವರನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮೋ? ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಭಾಷಣ. ಸಂಸತ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸಂಸತ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಆದಂಥ ಚರ್ಚೆ, ಅದು ಈಶ್ವರನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂಥ ಮಾತು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ವಿವಾದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈಶ್ವರನ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದನದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಂಸತ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. देश के होने वाले प्रधानमंत्री उन सीढ़ियों पर माथा रख के आगे बढ़ रहे थे जब हम दूसरी बार, माननीय अध्यक्ष जी, जब हम
दूसरी बार 2019 में जब हम संसद में आए तो हमने देखा देश के प्रधानमंत्री पद पे आ रहे नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को इसे माथा झुका करके प्रणाम किया। वो दृश्य हमारे लिए और मैं समझता हूं मेरे सभी साथियों के लिए, हाथ में संविधान लेना भी ठीक है, लेकिन संविधान लहराना और संविधान की पूजा करना दोनों में अंतर है। हमने नरेंद्र मोदी जी को संविधान की पूजा करते हुए देखा है। इसलिए मैं बड़े ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद मैं जब दिल्ली के ही अपनी कुछ बातें करूंगा, दिल्ली के ही सौभाग्य को देखूंगा, कोई द्वारका एक्सप्रेस पे जाकर के गाड़ी चलाता होगा तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है। NH24 पे जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गई है अध्यक्ष जी। आज लोग दिल्ली में मेरठ से काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंचते हैं। तब हम सबको गर्व होना चाहिए। हमें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4 करोड़ 22 लाख बेघर को पहली बार घर मिल गया। हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अध्यक्ष जी जब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन जाते हो, जब 52 करोड़ में गांव का आदमी हो। अध्यक्ष जी, हमारी माँ पहले एक हमारी गांव में काम करती थी, उनके लिए हमसे एक बार वो 20,000 रुपया मांग के दी थी और एक दिन वही हमारी माई हमसे कहती है, ए मनोज तू जाना ताला झुरी तिवारी के मेहरारू के उनके घर मिल गए, मोदी जी घर दिले बाड़े। अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि गांव में घरों में टॉयलेट न होने का क्या दंश होता था। हम लोग साइकिल से जाते थे तो सड़क पे खड़ी महिलाएं खड़ी हो जाती थीं। अगर उस दंश को किसी ने दूर किया, वो नरेंद्र मोदी जी, वो सरकार, हम क्यों न गर्व करें इस पे। 13 करोड़ घरों में नल से जल लगा दिए। हम दिल्ली में पाइप से घरों में गैस जा रही है, पाइप से गैस जा रही है और दिल्ली में एक बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नल से जल तक नहीं दे पाई। हम ये भी दंश इसी दिल्ली में देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, कभी भारत मंडपम देखिए, मेरे विपक्ष के भी साथी लोग, आप लोग जाइए, आप जब जाएंगे तो आपको गर्व होगा। आप कभी, हाँ दादा होता है, होगा, आप कभी यशो भूमि को देखिए, आप कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर को देखिए। इसी दिल्ली में जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंतिम क्रिया के लिए 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया गया, बुरा मत मानना, नाराज मत होना, उसी दिल्ली के हृदय में नरेंद्र मोदी जी ने 5 एकड़ में बाबा साहब का स्टडी सेंटर बना के दिया है। ये होता है सम्मान संविधान के प्रति और संविधान के बनाने वालों के प्रति। मुझे बहुत वेदना के साथ टीएमसी के एक हमारे सांसद, मेरे प्रिय साथी, आज आपने एक्ट्रेस के नाम पे क्या दिया? क्या एक महिला को आप देखो, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के आपको ये बात, इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कल्याण दादा, नहीं, हम नहीं करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कोई एक्ट्रेस को सिर्फ देखने वाली वस्तु महिलाओं को न समझा जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें गर्व इस बात का होना चाहिए। अध्यक्ष जी, माफी चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं खत्म करूंगा। मुझे गर्व तब होना चाहिए जब इस दिल्ली में, अब इस देश में, नहीं, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई बात नहीं दादा, अब इस देश में दादा ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के 70 साल के बुजुर्गों को अब वृद्धाश्रम भेजने की आवश्यकता नहीं। खत्म करना जी अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, प्लीज नो। अध्यक्ष जी, हमको गर्व होता है वंदे भारत जैसी ट्रेन में बैठकर। हमको गर्व होता है जब 70 साल के बुजुर्ग को अब किसी वृद्धाश्रम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका इलाज कराने के लिए मोदी सरकार खड़ी रहेगी। हमें तब गर्व होता है अध्यक्ष जी। हमें गर्व होना चाहिए जब भ्रष्टाचारियों पर नकेल हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी साथियों से कि हो सके तो, हाँ गाना तो गाते हैं दादा, हम आप सभी से प्रार्थना कर, अब आज जब यहाँ से हम निकलते हैं तो हमें अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का एक अभियान जो शुरू हुआ है उसमें साथ देना चाहिए। चलिए मिलकर के माँ के नाम से एक पेड़ लगाते हैं। दादा, माँ के नाम से आप भी लगाते। कल्याण जी, माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। और मैं अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन के प्लीज नरेंद्र मोदी जी सरकार को प्लीज तीसरी बार अगर इस देश की जनता ने चुन के भेजा है, अध्यक्ष जी, बैठो। प्रसून जी, अध्यक्ष जी, प्लीज मैं दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। 2 घंटा बोलिए। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश ने ऐसे ही नहीं चुना है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। नरेंद्र मोदी जी की भी आयु बढ़े, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की भी आयु बढ़े, ये इस देश की जनता चाहती है। आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत ही उत्तम मानता हूं, बहुत समर्थन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं।